meaning, which interestingly seems to have arisen indirectly from a meaning relating to. So Dick first. Так, тут что-то про сексуальность. Which interestingly seems to have arisen. Which interestingly, что интересным образом, interestingly, да, интересным образом, да, seems, кажется, to have a reason, то есть интересным образом это кажется, таким кучерявый у него такой язык, interestingly seems, интересным образом кажется to have a reason, вот такое, to have a reason, то есть что это возникло indirectly, то есть опосредственно, не прямо, да, ну ладненько, идем к следующему примеру. To have arisen on any habitable planet within 100 light years. To have arisen. Answer this. If humanity is the only technological civilization to have arisen. If humanity, то есть. If humanity is. Are we alone? То есть мы одни, да? То есть изменим Galactic Civilization Challenge, то есть вызов цивилизации галактики, то есть на какую-то космическую тему ролики, он говорит, if humanity, и если человечество, humanity, is the only, это единственное, да, видите, the only, это единственная технологическая цивилизация, the only technological civilization to have arisen on any habitable planet within. To have a reason. Видите, но он кто-то говорит, которая возникла on any, на любой habitable, на любой обитаемой жилой планете within, в пределах 100 световых лет. О, хорошо, идем дальше. Google may have arisen from a bunch of competing products, but now we are, the biggest search engine is run by a large hierarchy. Google may have arisen. Google may have risen. Возможно, появился, возник, да, may have risen, возник from a bunch. То есть bunch, это значит связка, да, то есть с кучей других конкурентных, да, конкурирующих, competing products, конкурирующих продуктов. Google may have arisen from a bunch of competing products, but now we are, the biggest. Идем дальше. Go ahead and align all these sequences and look to see what kind of mutations have arisen. So what I'm looking for is. Go ahead and align all these sequences. Так, здесь про ДНК, возможно, идет речь, да? Он говорит go ahead, то есть go ahead, то есть давайте направьтесь вперед, да, но это называется давайте сделайте. Так, go ahead and и сделайте, что align, выравнивать, да? Он показывает на экране выровняйте, align, то есть выравнивать. All these sequences, все эти секвенции, последовательности, and looked to see, и смотрите, то есть обращайте внимание на то есть look to see, чтобы увидеть what kind of mutations, да, какого рода мутации have arisen, какого рода мутации возникли. Go ahead and align all these sequences and look to see what kind of mutations have arisen. So what I'm looking for is where are you describing this? Так, идем дальше. We have broadband. But it turns out that these conditions have arisen in history before, and as far as I can tell, Before, англичанин. Слушаем еще раз. we have broadband. But it turns out that these conditions have. But it turns out, но оказывается, да, дословно оборачивается, turns out, оказывается, to turn, поворачивает, turns out, оказывается, that these conditions, что эти условия, conditions, условия, have arisen, они возникли в истории in history before, то есть они возникли в истории прежде. And we have broadband. But it turns out that these conditions have arisen in history before, and as far as I can tell, the first time it occurred. Идем дальше. Towns, for that matter, have long been dependent on this water. So huge anxieties have arisen about the potential impacts on this water and consequently on the future livelihoods of people who depend. Towns, for that matter, have long been dependent on this water. So huge anxieties. Итак, huge anxieties
Ну, здесь кто, ну, то есть факт в том, что long been dependent, что долго были зависимы on this water, на этой воде, и so huge anxieties, большие беспокойства, тревоги, have arisen, они возникли. Huge anxieties have arisen about the potential impacts on this water. То есть have arisen about, то есть они возникли о том, чтобы относительно about the potential impacts, о потенциальных impacts. Impact — это воздействие, да, ну как удары, но это воздействие, то, что оказывающее потенциальных воздействиях on this water, на эту воду, and consequently, и в конце концов, следовательно, да, в результате on the future, на будущее и livelihoods. У нас их средства существования к жизни. Хорошо, идем дальше. In relation to the problems that have arisen and the reasons why perhaps you haven't actually achieved things in the time that you said initially. In relation to the problems that have arisen. In relation, в отношении. In relation, то есть по отношению to the problems, к проблемам that have arisen. Видите, у нас идет повторяющийся паттерн, поэтому, когда вы смотрите множество подобных примеров, именно мозг учится. Стив Кауфман хорошо также отметил этот момент, он говорил, ну, полиглот, несколько роликов о нем снял, точнее перевел его. И вот он в одном из роликов своих говорит видео о том, что мозг, ссылаясь на книгу какого-то ученого, что мозг учится как схемой, паттернами, шаблонами. И именно за счет того, что когда вы в процессе постоянно это производите, мозг вычисляет эти паттерны, повторяющиеся какие-то шаблоны. И эти шаблоны именно как раз у вас записываются в памяти. Вот я к чему это? К тому, что у нас have arisen уже пару раз как встречается, что проблемы have arisen, то есть проблемы возникают, да, то есть это уже не первый раз у нас встречается, то есть и это образовывает шаблон. Идем дальше. Some of the problems that have arisen from human natural capacity to believe what they want to believe. Cognitive dissonance. Some of. Ну вот только об этом сказал, как это же и повторилось, да. Some of the problems, некоторые из проблем that have arisen, которые возникли from human, возникли from human natural capacities, из естественной человеческой capacities, возможности, способности to believe, верить в то, что они, давайте, во что там. The problems that have arisen from human natural capacity to believe what they want to believe. Cognitive. To believe what they want to believe, то есть то, что они хотят верить, то есть проблемы, возникающие от того, что с естественной человеческой склонности, да, человека верит в то, что он хочет верить, и проблемы, возникающие этого. Он дальше идет о когнитивном диссонансе, да. Идем дальше, к следующему примеру. The role that unions play and try to correct the problems that have arisen in those unions. Так, вот уже третий раз. Шаблон, да, однозначно. Patterns, опять-таки, the role, то есть та роль, that unions, которую unions, союзы, да, может, профсоюзы, союзы, play, играют, and try to correct the problems, то есть та роль, которую они играют и пытаются исправить, to correct, исправлять проблемы, которые возникли, that have arisen in those unions, которые возникли в этих союзах. Давайте просто теперь посмотрим просто arisen без have, да, потому что тут он, может быть, у нас используется несколько в другом также значении, как возникший, как прилагательное, да. And others. Problems with social security have arisen over the years, mainly due to. Это мы уже смотрели, давайте все-таки тогда посмотрим на любое попавшееся слово. Допустим, теперь мы можем двигаться как? Так, уже эфир идет 30 минут, да? Главную часть, структурную, мы посмотрели. Я к чему? К тому, что нам нужно было взять неправильный глагол, который нам необходимо запомнить. То есть, если другие глаголы добавляете окончание «ed», да, и все, вы уже have ended, то есть все,
у вас там по шаблону. Здесь с неправильными глаголами их сотни, их необходимо запоминать. И запоминать именно самые основные. Поэтому, но, к чему я говорю? К тому, что этот ресурс, который мы только что использовали для того, чтобы многократно увидеть использование прошлого времени, да, present perfect, этих разных форм глаголов, мы можем именно изучать для закрепления, для запоминания. Теперь мы, то есть, прослушав 60 раз reason и reason, мы знаем, что reason — это have a reason, что это возникли, да, то есть, но параллельно мы также, как в джунглях идем, но мы можем, то есть, у нас есть как бы путеводная карта, мы есть вот этот reason, но мы можем включить ролик и двигаться по нему как далеко. Либо нам попалось какое-то незнакомое слово, да, ну, скажем, security. Мы его копируем, вставляем, но вот нам нужно отработать, что такое security, безопасность, ну, мы знаем, да. И теперь мы видим употребление слова. Теперь мы можем, как в игре города, да, отработать, то есть на последнюю букву берем следующее слово, то есть мы берем незнакомое слово, пробел, мы его отрабатываем. К примеру, вот о чем нам Обама говорит, о какой безопасности. Давайте послушаем. Вот такие громкие слова. That's why. Вот это почему. It was essential. Это было essential, существенным, да, необходимым. For our economy. То есть, как обычно лидеры говорят, что мы готовы пойти на ваши жертвы. Это было необходимо. Essential. For our economy, для нашей экономики, our security, нашей безопасности. Ну что ж, значит, было необходимо. Давайте посмотрим другой пример security. When it comes to security issues, under Prime Minister May, the UK has... Почему я не удивлен, да? Опять-таки, шаблон, стереотип. Опять Обама и опять безопасность. Кто у нас был... озабочен безопасностью, да? Если грешишь, не покаешься. Давайте послушаем еще раз. When it comes to security issues. When it comes. Когда дело доходит, да, когда it comes, то есть comes to. То есть когда дело доходит к security issues, то есть к проблемам, вопросам безопасности, да? Under Prime Minister, то есть как, который под началом премьер-министров. Under Prime Minister May, the UK has reaffirmed its strong commitment to the transatlantic security architecture. Reaffirmed its strong commitment to. Under Prime Minister May, the UK has reaffirmed. Так, хорошо. May, то есть May что-то, то есть May, то есть может он reaffirmed, то есть has reaffirmed, он подтвердил, да, reaffirmed, то есть дал подтверждение, affirm, подтверждать, он has reaffirmed. Вот, кстати, если security мы знаем, а вот это интересное слово, ну как, affirm, это мы знаем, но вот эта вот связка такая интересная, has reaffirmed. Давайте все-таки... Так, ладненько. Смотрим потом. И в нашем благополучии, благосостоянии, prosperity. Ну, давайте все-таки на хорошей ноте, да, сосредоточимся на prosperity. Давайте посмотрим. Ну, то есть отойдем немножечко в сторону, да, и посмотрим prosperity теперь. Ну, мы же глаголы посмотрели, теперь можем в вольной форме посмотреть те слова, которые потенциально мы как бы не знаем, можем отработать их, да? We're blessed with prosperity, we're blessed with leadership, right? When people hear us with a kind of unpredictable ideology, then maybe people will listen. Maybe us, we're blessed with prosperity. We are blessed with prosperity, то есть как бы мы благословлены, we are blessed with prosperity, благополучием, процветанием. We are blessed, мы, то есть blessed, опять-таки, благословенны, то есть наделены этими, да, with leadership, то есть лидерством, превосходством. Идем дальше. prosperity of choice, the prosperity of freedom has become oppressive, right? It's become the paralysis of choice.
prosperity of choice, the prosperity of freedom. The prosperity of freedom. Prosperity of freedom. Хорошее такое выражение, да, литературное. The prosperity. Обычно prosperity используется как процветание материального характера, да, но здесь он использует это к достатку, к процветанию свободы. The prosperity of freedom, то есть свобода прав. И вот это процветание свободы has become oppressive. Оно стало подавленной, да, oppressive, угнетающей, подавляющей. Так, давайте посмотрим oppressive. Подавляющий, да, гнетущий, тиранический. Of choice, the prosperity of freedom. Это мы только что услышали. This is when the self and neurosis becomes oppressive. This is when the self. Так, удивительно слышать, да, от какой-то такой уличной съемки. Self, то есть я, and neurosis, и невроз становится becomes, и невроз он становится oppressive, подавляющим, да, гнетущим. Здесь именно, видите, oppressive, это слово используется уже не как политически во власти, да, здесь используется как гнетущее, подавляющее состояние, да, психологического характера, он невроз, да, подавляющий. Вот, видите, именно в таких контекстах нюансы слов, они раскрываются. Раскрывается именно разные значения слов, да. Давайте посмотрим следующий пример. And his oppressive regime were forced to resign. This was after being in power for nearly 30 years. And his oppressive regime... А тут мы видим непосредственно, да, использование в политическом контексте. Oppressive режим, то есть подавляющий, деспотический режим правления. Were forced, был принужден, to force, принуждать, он был принужден, were forced, был вынужден, принужден, то есть to resign, resign, отказаться, сдать, уйти полномочия, ну, сдать полномочия, уйти в отставку, да, resign. This was, это было after being, после того, как, будучи во власти, in power, power, власть, for nearly 30 years, то есть почти на 30 лет. Oppressive, colonial, and so forth. Ну, тут тоже, да, видно. Видите, про Ирландию, incorporating Ireland, Ирландию, то есть включая Ирландию, ну, то есть здесь идет речь о взаимоотношениях британцев, Англии скорее, да, и Ирландии. И он говорит oppressive, то есть подавляющий, деспотический режим, да, угнетающий, колониальный, and so forth, и так далее. And in certain respects, и в определенных respects, то есть в почтениях, отношениях, it was, это было, ну, что-то хорошее, да. Идем дальше. Effect. As Chomsky explains, anarchy is a response to oppressive political movements rather than as a effect. As Chomsky explains, anarchy is a response to oppressive political movements. As Chomsky explains, как Chomsky объясняет, he explains, explain, объяснять, he explains, анархия is a response, это отклик, ответ to oppressive, к деспотическому политическому движению, rather чем. Так, ну, с этим понятно, ну, допустим, response. Давайте посмотрим response. Ну, слово, я думаю, для многих знакомое, но тем не менее можем посмотреть, просто попутешествовать по просторам интернета, пока на улице жара невыносимая. Можем просто походить по интернету, да. Response. They were taught to rethink their stress response as helpful. That pounding heart, they were taught to rethink their stress response as... They were taught. Они были научены, да. They were taught учить. Здесь they were taught, то есть, ну, здесь идите taught, такой напряженный, то есть they were taught to rethink, то есть они собирались переосмыслить, to rethink, think, думать, rethink, переосматривать, переосмыслить, their stress response, то есть ихний отклик, stress response, то есть отклик, реакция, да, здесь как реакция на стресс, as helpful, то есть они думали переосмыслить
Все-таки я думаю, как thought. Здесь thought, другой thought, думал, а здесь thought. То есть они хотели то есть были так напряжены, чтобы переосмыслить их отклик на стресс как helpful, как помогающий. In some cases, an astonishing response, a really astonishing response. I'll give you an example. We had a patient at Weill Cornell who came in with bladder cancer that had been, in some cases, an astonishing response, то есть это был потрясающий, astonishing, удивительный, изумительный отклик. Давайте вот astonishing, такое слово хорошее, понятно, но редко встречающееся. Давайте посмотрим его использование в контексте, да. Astonishing, изумительный, да. in some cases, an astonishing response, a really astonishing desire. And it's true, it would be astonishing to be open to it all at any given time. Just desire. And it's true. And it's true. Это правда. It would be. Это было бы astonishing. Это было бы изумительно, да, здорово. To be open to it. Быть открытым это. It would be astonishing. Это было бы изумительно. Видите, как крайняя степень выражения эмоций. Изумительно. It would be astonishing. Такие хорошие связки, видите. Тут уже для разговорной речи достаточно такое хорошее слово. It would be astonishing. Это было бы изумительно. Следующий пример. I find that idea to be astonishing. And when you really think of how it transformed, I find that idea to be astonishing. I find that idea to be... То есть я нахожу эту идею to be astonishing, что она является... То есть она оказывает это воздействие, что она удивительная, она изумительная. То есть опять-таки крайняя положительная степень эмоциональная такая. When you really think of how it transformed the mental operating system, right? About how the astonishing strength of those bonds took hold in the life of... About how... О том, как the astonishing, как изумительная сила, astonishing strength, изумительная сила of those bonds, об этих связей, да. О, хорошо. Так, у нас уже около 45 минут, да. Что ж, оставайтесь на связи. В следующий раз можем продолжить, наверняка продолжим. В свободное время изучение неправильных глаголов, каких-то интересных, сложных слов, просто часто встречающихся слов, равно как и редко встречающихся слов на реальных примерах в YouTube. Ставьте комментарии, задавайте вопросы, оставайтесь на связи. Увидимся в следующий раз. До встречи.